بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غدا يوم الأحد وانطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال بلجيكا تطمح للحصول على التأهل للثمن النهائي لكأس العالم، لكن الشياطين الحمر ليس لديهم المهمة سهلة أمام المنتخب المغربي الذي يبحث على 3 نقاط بعد التعادل أمام منتخب كرواتيا. مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اختار التهدئة قبل مواجهة المرشح الأول في المجموعة. ليس المهم أن ننتصر، المهم أخذ النقط وتجنب الإقصاء يوم الأحد. بلجيكا هي المرشحة الأولى، لديها لاعبين مميزين هازارد، ديبروي، ويستل، ومدرب غير عادي. تأهلوا لنصف النهائي في النسخة السابقة. المجموعة تلعب فيما بينها لمدة 4 إلى 5 سنوات. وزاد الركراكي: افتقدناهم ضد كندا، ولكن متأكد من كونهم سيرفعون اللقاع. مرشحين أقوى ويعرفون ذلك، ولكن سنخلق المفاجأة. أمام كرواتيا احترمنا خطتنا، وإذا كنا لم نخلق المفاجأة أمام كرواتيا لأنهم احترمونا، ولكن بلجيكا إن لم تحترمنا المقابلة ستكون صعبة لديهم. وزاد أكد الركراكي: مقابلة خاصة بالنسبة للأملاح إلياس الشاعر، أنس الزروري، وبلال الخنوش. المزداد بلجيكا ويحمل قميص المنتخب المغربي، فمنهم من ندي عليه للمنتخب البلجيكي، ولكن إنها كأس العالم، عليهم أن يبقوا مركزين. بالرغم أنني أعلم أنها مقابلة خاصة، مهمتي أن نضع كل هذا جانبا لكي لا يرتكبوا أخطاء، وهذا الذي جعلني أن لا أتي به للمؤتمر الصحفي. وهذا هو المؤتمر الصحفي لوليد الركراكي. On a 2 arrières droits, Mazraoui ou Hakimi. On a 2 arrières gauche, Ratiatullah Bouchlel, plus Mazraoui qui peut aller à la gauche ou la Hakimi. Pour moi, c'est le risque qui hésite. Quand le football, quand tu peux avoir 2-3 blessures, avec une liste de 26, on a fait des choix et je les assume, j'ai aucun souci. Si on a 3 latéraux, الخدمه ديالي هو نجبر لا سوليسيون باش نجبروا شكون يقدر يدير لنا الخدمه في هذا البوست. مي بحال اللي قلت لا مونتاليتي مهمه. الدراري ما كيتشكاو بهذا الشيء، اي واحد باغي يدخل. يا دي جوار البارح كنت كنضحك معاهم كنقولوا ولا حطيتي كارير دروا ولا غير غوش يقول لك ما عنديش مشكل نلعبها كوتش انا باغي غير نلعب. دونك فوالا سي ليتا ديسبري. ديك ليتا ديسبري اللي عندنا يفو كي ريست، faut qu'on garde cette grinta, il faut qu'on garde cet état d'esprit de compétiteur pour faire des choses. Et il n'y a que ça qui nous permettra de grandir et de faire l'exploit. Mais aujourd'hui, pour le moment, tout le monde est apte, donc il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas apte demain matin ou bien à la mi-temps, on trouvera les solutions, Inch'Allah. Voilà, Jumhur, Dima Kangoula, on a un des meilleurs du monde. Hébreu ou lama hébreu, c'est du niveau des Sud-Américains. Demain, je pense que le stade encore, il va être plein de supporters marocains. Réaounona, Halidero ma Croatia, ou Ajboni, parce que voilà, et de la première minute jusqu'à la dernière minute, Aouma Maana, ou qui a un Drari, qui a Hassoub Bchab Morana, ou Hna kan Hassoub dit que la pression, Brennan Farhoum. C'est pour ça que demain, on va donner le maximum pour faire plaisir à notre public, qu'ils soient fiers de cette équipe, Inch'Allah. حنا كستاف إما في المغرب نقولوا شويه العقليه ديال لافريك. قبل كنا كنجيو لي بي افريكان كنجيو لا كوب دو موند كنديروا دي ماتش سبيكتاكولير كنمشيو لقدام وفي الماتش الاول حنا خارجين من لا كومبيتيسيون ومن بعد ما كناش كندوزو. Aujourd'hui je pense que et la Tunisie et nous et même le Sénégal البارح بينوك تقدر تخسر الماتش الاول ولا دير تعادل بحال encore en course باش دوز باسكو لوبجيكتيف ديالنا هو ندوزو الدور الثاني. ماشي انا عارف ناس يمكن غيتقلقوا ملي غنقول فراجه ولا بحال شوف بزاف ماتشات بيان سور il y avait du spectacle mais à la fin l'Arabie Saoudite ils ont 3 points ماشي l'Argentine. كتشوف par exemple l'Iran اللي كانت خرجت في الاول كاملين قالوا ils sont pas bons aujourd'hui ils ont leur destin entre leurs mains. La Tunisie ils ont compris comme nous qu'il fallait le premier match être solide contre des équipes européennes parce que d'habitude c'est les Européens qui يديروا هادشي كيجيو الماتش الاول كيربحوا بواحد ما داروا والو وفي الاخر كتشوفوا كيدوزوا كنهضروا على ديك l'expérience كيعرفوا كيفاش يديروا. Nous on est une équipe européenne aujourd'hui
avec nos principes africains, on a envie de se qualifier, peu importe la manière. Le plus important, c'est de rendre fier notre pays et nos supporters. Et je pense qu'ils seront fiers et heureux si on passe le premier tour. Si on fait comme en 2018, déjà on a fait comme en 2018. Un point, le point figé. Donc on va essayer de prendre le plus de points possible pour se qualifier. Je dis bien pour se qualifier. Et le match El Radda, ça n'a pas changé. On va être solide. On va essayer de poser des problèmes. On va essayer de rendre fier l'Afrique parce que là on représente l'Afrique. Et le plus important aujourd'hui, c'est que l'Afrique passe les poules aujourd'hui. C'est un binôme, les Africains, on est capable de passer. Et ça va passer par un état d'esprit un peu plus européen, on va dire. Savoir passer les poules. Et après, si on passe les poules, je pense qu'on sera très dangereux. C'est comme pour les binationaux français ou espagnols. C'est quand même leur pays aussi de naissance. Ils ont grandi là-bas et forcément, il y en a même qui auraient pu postuler pour jouer de l'autre côté. Donc ils sont euphoriques, ils ont envie, ils donnent cette énergie positive. Maintenant, comme j'ai dit, c'est la Coupe du Monde. C'est un match où il y a 3 points, peu importe l'adversaire. Il faut qu'ils restent concentrés et pas penser que c'est un match plus que particulier pour eux. Même si au fond, entre nous, on sait que ça l'est. Mais mon travail à moi et à le staff, c'est de relativiser tout ça pour pas qu'ils rentrent avec trop d'émotions dans ce genre de match et qu'ils fassent des erreurs qui pourraient nous coûter cher à nous. Mais par exemple, on a le petit Bilal Akanou justement que je voulais ramener en conférence de presse. Je failli faire l'erreur, mais à l'arrivée, je ne l'ai pas ramené pour pas qu'on lui pose trop de questions justement. Il n'a que 18 ans. Mais il est bien. Achraf, pareil. Demain, on verra si on prend le risque de les faire débuter, si on ne prend pas le risque. Mais ça, on va en discuter que demain quand ils se réveilleront. Aujourd'hui, pour le moment, ils sont aptes. Il est bien. Sincèrement, on a une très bonne ambiance. Les joueurs sont très satisfaits de leur premier match. Ils avaient le souvenir de 2018. Donc commencer la compétition, ne pas être éliminé dès le premier match, être toujours vivant, donner du plaisir aux supporters. Je pense qu'ils ont fait un grand match devant notre public qui nous a beaucoup aidés. Mais l'intensité de ce genre de match a laissé quelques pépins. Mais aujourd'hui, Mazraoui, il n'est toujours pas out. On a au moins un match dans les jambes des deux équipes. On a vu la compétition. On a pu voir qu'il y avait différentes sortes de matchs et que souvent les résultats, c'était pas ce qu'on attendait. On a vu une Belgique qui avait été bousculée par le Canada, mais à la fin, qui gagne? Donc on a vu que c'était une grande équipe. Donc le match de demain, on s'attend à un match compliqué, avec des joueurs d'expérience, avec une équipe qui est expérimentée. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble dans le même système de jeu, avec des top players qui sont ambitieux. Ils ont fini demi-finalistes la dernière Coupe du Monde. Ils sont toujours dans les grandes compétitions. Mais nous, on va, comme contre la Croatie, on va jouer notre jeu, on va essayer de les bousculer pour créer la surprise. Mais on sait que ça va être un match différent du match contre le Canada, parce que forcément on observe beaucoup les commentaires et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la Belgique, mais moi je suis persuadé que demain ils vont monter d'un cran aussi dans leur performance et à nous aussi de monter d'un cran pour pouvoir les bousculer. Mais ce sera un match totalement différent que le premier match, aussi bien pour eux que contre le Canada, aussi bien pour nous que contre la Croatie. صرح نجم المنتخب البلجيكي يوم السبت إيدن هازار لوسائل الإعلام: إلى حد الآن أشعر جيدا وأحاول مساعدة المنتخب كلاعب. الاسترجاع يمر جيدا. كل طاقم طبي هنا يعمل بجد. المقابلة الثانية بعد 4 أيام. فيما بعد أحس مرتاحا. لدي رغبة للعب. المصاعب النفسية كانت حيث كنت مصابا ولا أعرف لماذا. لا أريد إلا اللعب وإشباع رغبتي في الملعب. الكل أصبح جاهزا. علي أن أبرز كل شيء في الملعب. إذا كان إيدن هازار على ما يرام قادر على كسب كأس العالم. إذا كان العكس فالأمور ستكون صعبة. وكما قال: أنا لست مؤثرا بالانتقادات ولا أعير لها اهتمام. هناك انتقادات حتى لو كنت تلعب جيدا. أحاول إعطاء كل ما لدي لبلدي. وهذا هو مضمون الندوة الصحفية التي قام بها إيدن هازار.
C'est différent que d'habitude. D'habitude, on a toujours plus d'entraînement dans les jambes avant de commencer une grande compétition. Là, voilà, on n'aura pas le temps de se reposer. Je pense que ça va venir tout de suite. On a un match amical. À nous à jouer un bon match pour après partir au Qatar avec de la confiance. Et voilà, on attend qu'une chose, c'est d'être le premier match pour s'amuser, parce qu'on est là pour prendre du plaisir, comme d'habitude, et essayer de gagner les matchs. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Dank u wel, Nico. Microfoon voor Jurgen Jerry van het Nieuwsblad. Jurgen. Bonjour. Est-ce que tu parles souvent avec Ancelotti? Est-ce qu'il donne une explication pourquoi tu joues plus, en fait? Non, mais je pense que ces explications, il les donne par rapport aux conférences de presse, quand il fait après les matchs. Alors, je pense que ça doit être difficile aussi pour lui de toujours répondre aux mêmes questions. Mais non, on a parlé un peu au début de l'année et voilà, il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain et c'est ce que j'essaye de faire. On parle parfois d'un transfert en janvier. Est-ce que tu joues le championnat du monde pour te montrer aux autres clubs? Est-ce que tu veux partir à Madrid? Non, la réponse elle est claire. J'ai pas envie de partir de Madrid. Maintenant, on va voir. C'est peut-être pas que ma décision non plus. Donc, on va voir comment se passe cette Coupe du Monde. Et après, on analysera le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à jouer, pour continuer à prendre du plaisir. Dernière question pour moi. La concurrence avec Leandro Trossard, on parle souvent qui doit jouer, toi ou Leandro. Peut-être tu peux jouer ensemble. Comment tu vois ça? Jouer ensemble, on peut, bien évidemment. Après, c'est le coach qui fait ses choix. Celui qui joue, lui a démontré qu'il est prêt à être sur le terrain. Et celui qui joue pas, c'est à lui aussi à prouver qu'il peut jouer aussi. Donc voilà, vous savez, dans la sélection, on n'a que des bons joueurs. Donc il y a tous les joueurs méritent de jouer titulaire. Donc voilà, le coach fera ses choix. Des fois, c'est compliqué de faire des choix pour un coach, mais voilà, c'est son job. Et voilà, on va l'accepter et on va donner le maximum. Pieter-Jan. Bonjour Eden. Bonjour. Si toi tu étais coach, tu mettrais Eden Hazard sur le terrain? À ton avis? Ouais, je pense que tu mettrais toi-même, voilà. Mais bon, ça serait mérité. Sur ce que j'ai fait sur les deux dernières années, non. Mais sur ce que j'ai fait sur les 15 dernières années, oui. Voilà, tout simplement. Tu comprends que les gens doutent un petit peu? Bien sûr, on doute toujours. On doute toujours quand on joue moins, quand on a moins de confiance sur un terrain. Mais voilà, comme j'ai dit, à moi enlever le doute de la tête des gens quand je joue. Si je joue, à moi à donner le maximum pour que les gens se disent ah voilà, il joue pas au Real Madrid, mais on sait qu'il a encore de bons restes et qu'il peut encore faire quelque chose de bien sur le terrain. Pourquoi on peut être convaincu que tu peux encore être le joueur que tu étais il y a 2-3 ans? Parce qu'on ne doute pas de tes qualités. Parce que si tu dis ça, c'est que tu doutes un peu. Non, mais parce que j'ai surtout l'envie, en fait c'est l'envie qui me donne cette force, parce que là j'ai pas démontré depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai encore plus envie qu'avant de montrer que je sais encore tout simplement jouer au foot. Je suis pas devenu nul en 2-3 ans, quoi. Oké. Je mag de micro aan Jonas geven. Jonas Bernard, Sud-Presse. Bonjour Eden, tu parlais justement d'envie. Qu'est-ce qui te motive encore au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse, en sachant que là, ça fait quand même quelques semaines que tu es resté sur le banc? Qu'est-ce qui te tire vers le haut? C'est la famille? C'est la perspective de jouer la Coupe du Monde? C'est le fait que tu crois encore en toi, tout simplement? Ouais, il y a un peu de tout ça. C'est un tout, c'est pas juste une chose en particulier. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ça sera ma 3e. J'ai envie de démontrer au peuple belge que je suis encore là, qu'ils peuvent compter sur leur capitaine. Voilà, c'est peut-être notre dernière chance avec cette belle génération de pouvoir gagner quelque chose. Donc voilà, on va essayer de tout donner et c'est tout. Justement, cette Coupe du Monde, elle sera difficile à gagner pour toutes les équipes, pour la Belgique aussi. Pour toi, une Coupe du Monde réussie, ce sera quoi? Que ce soit sur le plan personnel ou évidemment le plan collectif? D'aller le plus loin possible. Voilà. Après, on sait très bien que dans une Coupe du Monde, ça va jouer sur un mois. Il y a des choses, il y a des blessures qui peuvent arriver. Il y a de la chance. On peut avoir de la chance comme on peut ne pas en avoir non plus. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Donc voilà, déjà, on va être focus sur 3 matchs.
essayer de gagner 3 matchs. Après, on verra contre qui on tombera en huitième de finale. Donc voilà, les matchs, ils seront tous compliqués. Ça, on sait, il ne faut pas penser que comme on a fait des belles choses avant, on va gagner tous les matchs. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Donc voilà, y aller, tout donner sur le terrain. Et voilà, si on s'arrête en quart, si on s'arrête en demi, si on va jusqu'en finale, tant mieux. Donc à nous à donner le maximum. Ok. Tu passes le micro à Fred Bleus, l'AVH, l'avenir. Eden, bonjour. Au-delà de ton cas, il y a pas mal de doutes sur l'équipe nationale de manière générale. Toi, en tant que capitaine, qu'est-ce que tu réponds à ces doutes-là? Non, mais je pense que, comme je l'ai dit juste avant, c'est normal qu'il y ait des doutes sur nous. On était un peu au pic de notre forme en 2018. Maintenant, depuis quelques années, moi, je joue un peu moins. Romelu, cette année, a beaucoup été blessé. On a une défense qui est un peu plus vieille, qui a 4 ans. Mais voilà, ça fait partie du jeu. À nous de démontrer, comme je l'ai dit, moi, je suis là pour démontrer nos qualités. Et je pense que tout le groupe, tous les joueurs qui sont là, les 23, les 24, les 25, sont là pour démontrer qu'on peut toujours compter sur la Belgique. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué, mais à nous à tout donner sur le terrain. Est-ce que dans ton cas personnel, les doutes et les critiques, ça peut être un moteur et une forme de motivation? Non, parce que les critiques, moi, j'y fais pas attention déjà de 1. Et les doutes, c'est les doutes des autres personnes qui peuvent être une source de motivation. Douter de moi, non, jamais. Je sais ce que je peux apporter, je sais les qualités que j'ai. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, on a une belle Coupe du Monde à jouer. C'est ça notre plus grande motivation, c'est de démontrer à tout le monde, à toute la Belgique, qu'on est encore une très belle équipe. Et à eux et voilà, je pense que tout le peuple belge doit croire en cette équipe nationale parce qu'on a des bons anciens, on a des bons jeunes qui arrivent aussi. On a un bon coach, donc tout est réuni pour faire quelque chose de bien encore. Est-ce que pour la première fois depuis longtemps en équipe nationale, c'est pas la première fois que tu as le plus de concurrence en ce moment à ton poste? Il y a 4 ans, il y a peut-être encore 2 ans, tu étais entre guillemets intouchable. Maintenant, tu es moins intouchable. Comment tu vis malgré tout cette situation? Je la vis très très bien. Quand j'ai commencé le foot, j'ai pris la place des joueurs à Lille. Quand j'étais à Chelsea, j'ai pris la place des joueurs à Chelsea. Voilà, il y a sûrement quelqu'un un jour qui va prendre ma place, comme il y a sûrement quelqu'un un jour qui va prendre la place de Messi en Argentine, qui va prendre la place de Ronaldo. بالنسبة للمدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز الذي تحدث عن الخطة الموضوعة للوكاكو هي المقابلة الثالثة، حيث تدرب مرتين مع المجموعة. يحس جيدا، لا يبدأ أمام المغرب. لا أدري هل سأضعه على قائمة 26 لاعبا في دورة كبيرة كهذه. كل لاعب لديه دور كبير سيلعبه لو لم يكن على رقعة الملعب. دي بروين ليس محتاجا للاعتذار أمام كندا، يريد أن يكون أحسن في المقابلة المقبلة. الكل في أحسن حال، المجموعة بمعنوية مرتفعة، هكذا لكي نرتقي إلى الأمام. نريد التألق بمعنوية مرتاحة خلال المقابلة الثانية ضد المغرب.